پھٹ گئی، عمارتیں گر پڑی۔ ملک کے مختلف شہروں میں 5.8 شدت کا خطرناک زلزلہ۔ آزاد کشمیر میں خوفناک تباہی، چھتیں زمین بوس، 22 افراد جاں بحق، 100 سے زائد زخمی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت کئی شہروں میں بھی زلزلے کے جھٹکے۔ لاہور میں چھت گرنے سے بچی جاں بحق، خاتون زخمی۔ اسپتالوں میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ شہریوں کی مدد کے لیے پاک فوج میدان میں، آرمی چیف کی فوجی جوانوں کو سول انتظامیہ کی مدد کی ہدایت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فوجی دستے، ایویشن اور میڈیکل ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئیں۔ زخمیوں کی اسپتال منتقلی۔ زلزلے سے منگلا ڈیم اور پاور ہاؤس کو نقصان نہیں پہنچا۔ چیئرمین این ڈی ایم اے کی تصدیق، آفٹر شاک کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ نشانی ہے کہ جب کوئی تبدیلی آتی ہے تو نیچے جو ہے وہ بےتابی ہوتی ہے، تو یہ تبدیلی کی نشانی ہے کہ زمین نے بھی کروٹ لی ہے کہ اس کو بھی اتنی جلدی یہ تبدیلی قبول نہیں ہے۔ جانیں چلی گئیں، حکومتی نمائندوں کی عادت نہیں گئی۔ زلزلے پر بھی سیاست۔ فردوس عاشق آوان کہتی ہیں تبدیلی آتی ہے تو زمین لرز جاتی ہے۔ قدرتی آفت کا الزام مخالفین پر دھر دیا۔ فردوس عاشق ایوان صاحبہ سے آپ ایکسپیکٹ اور کیا کر سکتی ہیں؟ بہت سارے حوالوں سے انہوں نے جو سینسٹیوٹی ہے، جو ایک حساسیت ہوتی ہے، وہ ریئلائزیشن ان کے دل میں یا ان کے ذہن میں بھی نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں یہ کر رہی نمائندگی پی ٹی آئی کی، تو شاید پی ٹی آئی ساری کی ساری ایسی مجھے لگ رہی ہے۔ زلزلے پر معاون خصوصی اطلاعات کا بیان، پیپلز پارٹی نے طوفان کھڑا کر دیا۔ آج نیوز کے پروگرام اسپاٹ لائٹ میں سینیٹر سسی پلیجو برہم کہتی ہیں فردوس عاشق آوان سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے، سنجیدگی کا عالم سب نے دیکھ لیا۔ رہنما تحریک انصاف صداقت عباسی فردوس عاشق کے بیان پر وضاحتیں دیتے رہے۔ زمین کو اتنی جلدی تبدیلی قبول نہیں ہوئی، اس کا مجھے انٹرپریٹیشن یہ ملی کہ جو کشمیر پہ تبدیلی آئی ہے، جو انڈیا نے اس پہ اپنا قبضہ مضبوط کیا ہے، جو ان کی آٹونومی ختم کی ہے، جو ان پہ ایک کرفیو لگایا ہے اور کشمیر کی بیٹیوں کو، ماؤں کو، بچوں کو قید کیا ہے، یہ تبدیلی زمین نے قبول نہیں کی۔ We had a very good meeting with Prime Minister Khan. It was a long meeting and we discussed a lot, and I really believe that these two great gentlemen will get together and work something. But I really believe that Prime Minister Modi and Prime Minister Khan, they get along, they will get along when they get to know each other, and I think a lot of good things will come from that meeting. وزیر اعظم کی کاوشیں رنگ لے آئیں، نے بھی نریندر مودی پر واضح کر دیا۔ ٹرمپ نے مودی سے ملاقات میں کہا عمران خان کے ساتھ بیٹھیں، مسئلہ کشمیر حل کریں۔ مودی کو 20 ثالثی کی پیشکش کر دی۔ وزیر اعظم کا مشن کشمیر، امریکہ میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں، ایتھوپین، ترک اور ایرانی صدور کے ساتھ بیٹھک لگائی، کشمیر کی صورتحال پر اعتماد میں لیا۔ چینی، سوئس اور طالبی رہنماؤں سے بھی ملاقات، بھارتی جارحیت بے نقاب کی باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال۔ 35 اراکین کانگریس کا اقوام متحدہ میں امریکی مندوب کو خط، کشیدگی بڑھ رہی ہے، خط کا متن۔ اعظم عمران خان تمام جماعتوں کو ایک ساتھ بٹھا کر بات کریں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا پنجاب یونیورسٹی لاہور میں خطاب، کہا ایک دوسرے پر الزام تراشیوں کے بجائے اتحاد کم۔ پاک فوج کا کرارا جواب، دہشت گردی کے کیمپس کا الزام فالس فلیگ آپریشن کا بہانہ ہے۔ بھارتی فوجی کمان، دلی سرکار مقبوضہ پیار کا بیان۔ اس سال اینڈ تک یہ حکومت کو جانا پڑے گا۔ نالائق نااہل وزیر اعظم کو نہیں نکالیں گے تو پھر میں ان جیالوں کو نہیں روک سکتا ہوں۔ سال کے آخر تک کٹ پتلی حکومت کو نکالا جائے ورنہ کوئی طاقت جیالوں کو روک نہیں سکے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گھنگرج، مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں شرکت کا عندیہ دے دیا، کہا 126 دن کا دھرنا برداشت ہو سکتا ہے تو پیپلز پارٹی کا جمہوری احتجاج بھی برداشت کرنا ہوگا۔ ان کے ساتھ ہماری جو اس وقت کی جو میٹنگ ہوگی پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ، یہ بالکل ایک ڈیڈ لائن ہوگی اور اس ڈیڈ لائن تک اگر انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا تو
हर पॉलिटिकल पार्टी मैंने जिस तरह कहा कि वो अपने फैसले करने में आज़ाद हैं, हम भी अपने फैसले करने में आज़ाद हैं। इत्तेहादी भी हुकूमत को आंख दिखाने लगे। बीएनपी मंगल के मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 3 माह की डेडलाइन। प्रोग्राम फैसला आपका में अख्तर मंगल ने कहा 6 नुकात पर अमल दरामद ना हुआ तो इत्तेहाद पर नजरसानी करेंगे। कातिल मच्छर बेलगाम, मुल्क भर में हजारों अफराद डेंगू का शिकार। पंजाब में 292 नए केसेस रिपोर्ट। केपीके में 140 नए मरीज अस्पताल पहुंच गए। मुजफ्फराबाद में भी 328 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हो गए। जमीन फट गई, इमारतें गिर पड़ी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 5.8 शिद्दत का खतरनाक जलजला। आजाद कश्मीर में खौफनाक तबाही। छतें जमीन बोस, 22 अफराद जाँ बहक, 100 से ज्यादा जख्मी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत कई शहरों में भी जलजले के झटके। लाहौर में छत गिरने से बच्ची जाँ बहक, खातून जख्मी। अस्पतालों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। शहरियों की मदद के लिए पाक फौज मैदान में। आर्मी चीफ की फौजी जवानों को सिविल इंतजामिया की मदद की हिदायत। ISPR के मुताबिक फौजी दस्ते, एविएशन और मेडिकल टीमें मुतासरा इलाकों में पहुंच गईं। जख्मियों की अस्पताल मुंतकली। जलजले से मंगला डैम और पावर हाउस को नुकसान नहीं पहुंचा। चेयरमैन NDMA की तस्दीक, आफ्टर शॉक का खदशा जाहिर कर दिया। निशानी है कि जब कोई तब्दीली आती है तो नीचे जो है वो बेताबी होती है, तो ये तब्दीली की निशानी है कि जमीन ने भी करवट ली है कि उसको भी इतनी जल्दी ये तब्दीली कबूल नहीं है। जाने चली गई, हुकूमती नुमाइंदों की आदत नहीं गई। जलजले पर भी सियासत। फिरदौस आशिकावान कहती हैं तब्दीली आती है तो जमीन लरस जाती है। कुदरती आफत का इल्जाम मुखालफीन पर धर दिया। फिरदौस आशिक एवान साहिबा से आप एक्सपेक्ट और क्या कर सकती हैं? बहुत सारे हवालों से उन्होंने जो सेंसिटिविटी है, जो एक हसासियत होती है, वो रियलाइजेशन उनके दिल में या उनके जहन में भी नहीं है। और मेरे ख्याल में ये कर रही नुमाइंदगी PTI की, तो शायद PTI सारी की सारी ऐसी मुझे लग रही है। ज़लज़ले पर मुआविन खुसूसी इत्तलात का बयान। पीपल्स पार्टी ने तूफान खड़ा कर दिया। आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में सेनेटर ससी पलीजो बरहम कहती है फिरदौस आशिकावान से और क्या तवक्को की जा सकती है। संजीदगी का आलम सबने देख लिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ सदाकत अब्बासी फिरदौस आशिक के बयान पर वजाहतें देते रहे। जमीन को इतनी जल्दी तब्दीली कबूल नहीं हुई, इसका मुझे इंटरप्रिटेशन ये मिली कि जो कश्मीर पे तब्दीली आई है, जो इंडिया ने उस पे अपना कब्जा मजबूत किया है, जो उनकी ऑटोनॉमी खत्म की है, जो उन पे एक कर्फ्यू लगाया है और कश्मीर की बेटियों को, माओं को, बच्चों को कैद किया है, ये तब्दीली जमीन ने कबूल नहीं की। We had a very good meeting with Prime Minister Khan. It was a long meeting and we discussed a lot, and I really believe that these two great gentlemen will get together and work something. But I really believe that Prime Minister Modi and Prime Minister Khan, they get along, they will get along when they get to know each other, and I think a lot of good things will come from that meeting. वज़ीर आज़म की काविशें रंग ले आई। ने भी नरेंद्र मोदी पर वाज़ेह कर दिया। ट्रंप ने मोदी से मुलाकात में कहा इमरान खान के साथ बैठें, मसला कश्मीर हल करें। मोदी को भी सालिसी की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म का मिशन कश्मीर। अमेरिका में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। इथोपियन, तुर्क और ईरानी सदूर के साथ बैठक लगाई। कश्मीर की सूरत हाल पर एतमाद में लिया। चीनी, स्विस और तालिबी रहनुमाओं से भी मुलाकात। भारतीय जारहियत बेनकाब की बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल। पैंतीस अरकान कांग्रेस का अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब को खत। कशीदगी बढ़ रही है, खत का मतन। आज़म इमरान खान तमाम जमातों को एक साथ बिठाकर बात करें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में खिताब। कहा एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों के बजाय इत्तेहाद का। पाक फौज का करारा जवाब। दहशतगर्दी के कैंप्स का इल्जाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना है। भारतीय फौजी कमान। दिल्ली सरकार मकबूजा प्यार का बयान।
इस साल एंड तक ये हुकूमत को जाना पड़ेगा। नालायक ना अहल वजीर आजम को नहीं निकालेंगे तो फिर मैं इन जियालों को नहीं रोक सकता हूं। साल के आखिर तक कठपुतली हुकूमत को निकाला जाए, वरना कोई ताकत जियालों को रोक नहीं सकेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की घनगरज, मौलाना फजलुर रहमान के धरने में शिरकत का इंदिया दे दिया। कहा 126 दिन का धरना बर्दाश्त हो सकता है तो पीपल्स पार्टी का जमहूरी एहतजाज भी बर्दाश्त करना होगा। इनके साथ हमारी जो इस वक्त की जो मीटिंग होगी पीटीआई की क़यादत के साथ, ये बिल्कुल एक डेडलाइन होगी और उस डेडलाइन तक अगर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया तो हर पॉलिटिकल पार्टी मैंने जिस तरह कहा कि वो अपने फैसले करने में आज़ाद हैं, हम भी अपने फैसले करने में आज़ाद हैं। इत्तेहादी भी हुकूमत को आंख दिखाने लगे। बीएनपी मंगल के मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 3 माह की डेडलाइन। प्रोग्राम फैसला आपका में अख्तर मंगल ने कहा 6 नुकात पर अमल दरामद ना हुआ तो इत्तेहाद पर नजरसानी करेंगे। कातिल मच्छर बेलगाम, मुल्क भर में हजारों अफराद डेंगू का शिकार। पंजाब में 292 नए केसेस रिपोर्ट। केपीके में 140 नए मरीज अस्पताल पहुंच गए। मुजफ्फराबाद में भी 328 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हो गए।